परिवार वती आ पंचकुंडी महायज्ञ नु आयोजन अने ए निमित्ते आजनी रात આપણે સૌ આનંદ કરવા માટે મળ્યા છીએ। એક એવો પરિવાર ચંદ્રવંશીઓ શ્રી કૃષ્ણના સીધી લીટીના વારસદારો અને એક સમયે ઠેઠ મિશ્ર સુધી જેમની વિજય પતાકાઓ લહેરાતી હતી एवो जाडेजा परिवार अने एने आंगणे आजनी रात महामाया मरमरा देवी आदिशक्ति आई हिंगलाज अने ए ज हिंगलाजनुं एक स्वरूप एटले जाडेजाओनी आशा पूरी करवा माटे थई अने कच्छमां आपोआप प्रगटेला जगदंबा आई आशापुरा एवी शक्ति ने माननारो ई वर्ग अहींया बैठो छे अने जड़ियो जंगल में वसे अने घोड़ानो दातार त्रुठो रावळ जामने पछी एने हांकीने दीधो हालार ई भगवान जड़ेश्वर महादेव भगवान भोलानाथना उपासको अने श्री कृष्णनी सीधी लीटीना वारसदारो एमनी हाजरी में आ कार्यक्रम छे एटले हाव शरूआत में ई शक्ति रमे तो केम रमे, शिव रमे तो केम रमे अने कृष्ण रमे तो केम रमे। एक नानी एवी स्तुति, एक नानी एवी वंदना, त्यारबाद कांईक तमने मजा आवे, कांईक मने मजा आवे एवी वातो आपणे अहींया भेगा थई अने करवी छे। आजनी रातना कार्यक्रमनुं नाम ज छे डायरो। डायरो एटले डाया माणसो भेगा थाय ने डाई डाई वातू करे एनुं नाम डायरो। पेला दरबारूनी डेलीए थातो, पछी धीमे 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 एनुं स्वरूप बदलाणुं, नगरो महानगरो अने हवे विदेशनी धरती सुधी पहोंच्यो। घणाय मित्रों राजदीपभाई एवी वात करता होय के आ अंग्रेजी मीडियमनो युग आवे छे, अंग्रेजी भणनारा छोकराओ हशे एनी वच्चे आ तमारो डायरो केटलो हालशे। मैं कीधुं माणस ज्यां सुधी रोटली खावानुं नहीं मूके त्यां सुधी आ डायरो हालवानो छे। पीઝા बर्गर तमे गमे ई खाया हो पण घेरे आवी अने तमने तमारी भूख ई जो संतृप्त थाती होय ने तो ई रोटली थी ज थाय। एम दुनियानी संस्कृति में तमे फरी ल्यो पण हूँ कोण छुं, मारा पूर्वजो कोण हता, ई केम रहता था अने मारे केम रहेवुं जोईए। आ वातो ई जो आपने कोई शीखवाड़तुं होय तो ए आ लोक संस्कृतिना कार्यक्रमों शीखवाड़े छे। एवा कार्यक्रममां मळ्या छीए त्यारे हाव शरूआतमां शक्ति रमे तो केम रमे, शिव रमे तो केम रमे अने कृष्ण रमे तो केम रमे। उस्ताद तू जगदम्बा तू जोगणी आदरों में जपिए जपिए तिहारो जाप ए पण ना खोडू भोला दीवड़ा भले और रे मारी परगट रामो प्रगट हुई आशा पूरा आन थान था
ठाठ काने कुंडल सोहिजे आरे आईने माथे सोहे मुगाट आदरबार आशापुरा ने मारनारो एवो वर्ग अहीं बैठो छे એટલે એ જગદંબા આશાપુરા એ રમે તો કેમ રમે હાજરબા માથે મુગટાળી કાને વાળી काने वाल मम चुराली ममताली माथे मुकुटाली काने वाल मम चुराली ममताली गुंगा कटमाली छात जमाली चुनरियाली चुदाली तू ही त्रिशूलाली भुजाली दयाली जगजाली आशापुर रानी कछटनियाणी बाल कुमार ब्रह्माणी जी बाल कुमारी ब्रह्माणी हाँ आदरबार અને અત્યારના આ યુવાન વર્ગને ગમતો लोक संगीत में एक प्रकार એટલે ઉસ્તાદ સપાખરો ગીતમાં માની સ્તુતિ કરવી હોય તો કેમ ભાઈ આવી સંકટા પડે તારવા ચારણા ભેડો ના મેરા ભામણા દિયા વધારણી નૂર ચારણી પધારે મૈયા સુધારણી કવે સારા હિંગળા જો આદિ માતા હાજરા હજુર भाई आवी संकटा पड़े तारवा चारणा भेड़ो रामरा भामणा लिया वधारणी नूर का तो चारणी पधारे मैया सुधारणी कवे सर हिंगवा जो आदि माता हाजरा हजूर खरी गातराड़े कालिका भवानी जपा रवेची अंबिका देवी कथा जगराय वड़ा वड़ी आशा पूरा डूंगर रेची थड़ा वाली माडराली तुजनमा भुजाली बमाय उदा वाली राजबाई करणी नेहारी अखा विजयसणी वागेश्वरी देविया वडाई पावा वाली त्रिशूल वाली भेली वाली भजा प्रेमे तोतला बेचरा होल कामला तकाय भाई आवी संकटा पड़े तारवा चारणा बेड़ो नामरा भामणा लिया वधारणी नूर चारणी पधारे मैया सुधारणी कवे सारा हिंगोला जुआजी माता हाजरा हजूर दलकारी गातुराणी कालिका भवानी जपा रवेची अंबिका देवी कथा जगराय वड़े वड़ी आशा पूरा डूंगरेची थड़ा वाली माडराली तुझ नमा भुजाली ममाय जगराया जी महामाया जी सुचिकाया जी छाया जी जय जगराया जी महामाया जी सुचिकाया जी छाया जी होवे शिशुपा जी तौ क्षमा जी कर तू हाजी हा हाजी प्रीति नितुता जी नहीं तुरा जी वा माता जी वा वाजी रहो राजी राजी हम पर माजी अजाऊ माजी अंबाजी माँ अजाऊ अंबाजी माँ अगाऊ माजी एम शक्ति रमे तो केम रमे
આ શક્તિના ઉપાસકો છે અને એની હાજરીમાં આજનો આ કાર્યક્રમ છે. નત ક્ષતિહિ ઇતિ ક્ષત્રિય. ક્ષત્રિયની વ્યાખ્યા હું? ક્ષત્રિયની વ્યાખ્યા એટલી જ કે નત ક્ષતિહિ, જેના જીવનમાં એક પણ ક્ષતિ કહેતા દાગ ન હોય એ ક્ષત્રિય. અને નત ક્ષિતિજ ઇતિ ક્ષત્રિય, જેના જીવનમાં કોઈ દિવસ આથમણી દિશા જ ન હોય, જેના વિકાસની કોઈ સીમા ન હોય એ ક્ષત્રિય. અને એ ક્ષત્રિયને રાજપૂત એક એવું નામ મળ્યું. રાજપૂત એટલે એનામાં કેટલા ગુણ હોય. ધરા શીશ સો ધરે, મરે પણ ખેદ ન મૂકે, ભાગે સો નહીં લરે, સૂર વ્રત કદી ન ચૂકે. અરે નિરાધાર કો દેખ દિए आधार, आप बल अड़ग वचन उच्चार, स्नेह में करे नहीं छल, पर त्रिया संग भेटे नहीं, अन धरत ध्यान अवधूत को, तो कवि समझ भेद पिंगल कहे, यही धर्म राजपूत को. जिनको खायो अन्न बिगाड़त ना कभी इनको, जिनको सिर उपकार आप दे बदलो इनको, दयावंत दातार करण समो कवियन को, अने रण को जानत खेल अरु नित काल अरिन को, सिर बिना जाहि को धर लरे, अन डरे न झमके दूत को, कवि समझ भेद पिंगल कहे, यही धर्म राजपूत को. एवा राजपूतों ની હાજરી ને એની વચ્ચે આજનો આ કાર્યક્રમ છે. મેં શરૂઆતમાં કીધું એમ શ્રી કૃષ્ણની સીધી લીટીના વારસદારો અને મૂળ કચ્છના પ્રદેશમાં અને ત્યાંથી હાલારના પ્રદેશમાં આવી અને એક આખા વિસ્તારને એ પોતાનું નામ આપ્યું. અને નવાનગર મૂળ એમની ગાદી પહેલાં તો ખંભાળિયા અને પછી નવાનગર, આમરણની 24 ઘેરે કરી હતી. અને એના પછી ખંભાળિયાની ગાદી ને પછી નવાનગર એનું નિર્માણ કર્યું. ઈરાકના બાદશાહે જેમને જાહમ એવું બિરુદ આપેલું. જાહમ એટલે જેના ગુણનો કોઈ પાર ન હોય. અને એ જાહમમાંથી પછી જામ એવો અપભ્રંશ થયો. એ જામ જાડેજાઓ અને એ જાડેજાઓની અધિષ્ઠાત્રી દેવી એટલે મહામાયા મરમરા દેવી આખા મુંબઈનું જે રક્ષણ કરે છે. હજી આજે મુંબઈ જાનારો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એક વખત મુંબા દેવી જાય. ઈ મહામાયા અને હિંગળાજને માનનારો એવો વર્ગ અને પછી એની આશાને પૂરી કરવા માટે થઈ અને માં આશાપુરા સાક્ષાત પ્રગટ્યા અને જાડેજાઓની તમામ આશાને પૂરી કરી. એટલે આશાપુરાના ઉપાસકો. મેં શરૂઆતમાં કીધું રાજપૂતના એટલા ગુણ હોય, એની આવડત કેટલી હોય. આ દુનિયા હાવ એમનેમ નથી સ્વીકારતી ભાઈ. જેડે તેડે સે ન થીએ અને કિરત હંદા કામ, રાણા રગત નીકળે જડે ચીરે તે ચામ. લોહી નીકળે ને પોતાની ચામડી ચીરાય ને તઈ લોહી નીકળે અને એ કીર્તિનું કામ એ તમામથી નથી થતું. ઈશ્વર અમુક વ્યક્તિઓને અમુક કામ માટે ખાસ મોકલે છે. અને એટલે ભાવનગર રાજકવિ પિંગળસીભાઈ નરેલા લખે છે કે આટલા કામ એ અમુક જણાથી નથી થતા. એ ક્યાં કામ કોનાથી ન થાય? કે પ્રૌણા પાવાનું, ગુણ ગાવાનું, ખવરાવાનું, ખાવાનું. પ્રૌણા પાવાનું, ગુણ ગાવાનું, ખવરાવાનું, ખાવાનું, ઘોડે ચડવાનું, મૂછે તાનું, ખવરાવાનું, ભાવાનું. સત્સુરવીરતાનું, પ્રભુ કૃપાનું, વીર થવાનું, મહારથી. વિતમાં મરવાનું, રણ ચડવાનું, ના મરદાનું કામ નથી, યા ના મરદાનું કામ નથી.
तलवारं कमर कटारं धनुकर धारं टंका बंदूक बहारं मारा मारं हाहाकारं होकारं नर कई नहारं करत पुकारं नाम खुलावे दाम नथी विधवा मरवानु रण चढ़वानु नाम मरदानु काम नथी या नाम मरदानु काम नथी। दुष्काल डरावे फल पड़ावे में आवे मुरझावे दुष्काल डरावे फल पड़ावे में आवे मुरझावे ए वक्ते आवे कवि गुण गावे बहु जावे बिरदावे लाचार निभावे पंड दुख पावे नाम खुलावे दाम नथी विधवा मरवानु रण चढ़वानु नाम मरदानु काम नथी या नाम मरदानु काम नथी। रणसिंगा वागे सूता जागे न कायर भागे काम पड़े रणसिंगा वागे सूता जागे कायर भागे काम पड़े जग जगती धरती फौजू भरती विनाश करती तेग बड़े मर्दोनी हाके रूजे धाके धूल फाके तो लड़े मैदाने मरुआन सरवरवा मरद कसूबल रंग चढ़े जी मरद कसूबल रंग चढ़े जी मरद कसूबल। जाति राजाशाही અને આવતી લોકશાહી ગરાસિયાનો ગઢ આપણને ખબર છે ઊંચી પડથાળવાળા મકાન હોય બે કોઈ ઓહર્યું હોય અને રહોડાની એક બારી એ ઘોડાયરમાં ખુલતી હોય એટલે દરબારનો જે માનીતો અશ્વ હોય એને એ રહોડાની બારી પાસે બાંધવામાં આવે ઢીંગા હાથવાળી રાજપૂતાણી એ પોતાના હાથે ગાડાના પૈડા જેવો રોટલો અને પહેલો રોટલો ચોડવા પછી એની ઉપરની પોપડી કાઢી એને ઘીમાં તરબતર કરી અને દરબારનો જે માનીતો અશ્વ એનો માનીતો ઘોડો હોય એને પોતાના હાથે પોતાના દીકરાને જમાડતા હોય ને એમ ઈ બારીમાંથી ઈ રોટલો ઘોડાને જમાડે ફરીને હજી 15 દી થયા છે અને રાજપૂતાણી પહેલી વખત રહોડામાં ઈ રોટલા ઘડવા માટે બેઠા પહેલો રોટલો ઘડી એને ઘીમાં તરબતર કરી અને ઈ અશ્વને ઈ ઘોડાને ખવરાવતા હતા એમાં રાજપૂતનું ધ્યાન પડી ગયું થોડું ઘી ઓછું હતું એટલે રાજપૂતે આપણી જે મરમની બોલી છે એ મરમની બોલીમાં એક ટકોર કરી કે ઘોડાને ઘી પાતે અને કામન કર ગ્રહીએ નહીં આ તો ચટકું દી ચડે અને પારકા પોતાના કરે બાપની ગયેલી ધરતી અને બીજાની ધરતી જો પોતાને ઘેરે કરવી હોય ને તો આ અશ્વની પીઠની જરૂર પડે અને આના ડાબામાં જો તાકાત હોય ને તો એ ધરતી પોતાની થઈ શકે
એટલે એને ઘી પાવામાં તમે કંજુસાઈ ન કરશો. રાજપૂતના આ મરમવાળા શબ્દો સાંભળ્યા ને એટલે સમજણનો દરિયો એ રાજપૂતાણીએ જવાબ આપ્યો કે આમાં ઘી એક તો હું ઓછું તો દેતી નથી, અને છતાંય જો તમને એમ લાગતું હોય કે હું ઘોડાને ઓછું ઘી દઉં છું અને ઘી પાવાથી જ ઘોડો એ વધારે વેગથી હાલી શકતો હોય, તો દરબાર અહીંયા તમારી થોડીક ભૂલ છે. કે કેમ? અને રાજપૂતાણી હામો જવાબ આપે કે આગ બટુકે અને વાફ રખે અને ઘોડાની પેલે જાય. આગ બટુકે જે આગ ખાય છે, વાફ રખે જે પવન ખાય છે, અને છતાંય ઘોડાની પહેલા પૂગે છે. આગ બટુકે વાફ રખે અને ઘોડાની પહેલે જાય. હું તુજ પૂછું કંથજી કે આ હરણા કશા ઘી ખાય? આ હરણ કઈ ઘી નથી ખાતા, તોય ઘોડાની પહેલા પૂગે છે. અને પછી રાજપૂતે જે જવાબ આપ્યો ને એ સાંભળવા જેવો જવાબ છે કે હરણકું જાતું હોય છે ઘોડા પહેલા, હું ના નથી પાડતો, પણ પંડનો ભાર લઈને એકલું અને એના શરીર ઉપર બીજું કાંઈ ન હોય. જ્યારે ઘોડો તો કે કાંઠો બખ્તરને આદમી અને ત્રણેય હોતો જાય. એક તો એનો સામાન, એની માથે બખ્તર પહેરેલો પુરુષ બેઠો હોય, આ કાંઠો બખ્તરને આદમી આ ત્રણેય હોતો જાય. તો હું તુજ પૂછું કામિની કે આ હણકાથી થાય? આ હરણથી નો થાય, આ તો ઘોડાથી થાય. અને એટલે એને ઘી પાવાનો એ આપણામાં રિવાજ છે. કારણ રાજપૂતના દીકરાની બેઠક બે જ ઠેકાણે હોય. એક ભૈરા ડાયરામાં બેઠો હોય અને બીજું એ ઘોડાની પીઠ ઉપર બેઠો હોય. આ એના પહેલેથી હાયલા આવતા ગુણ. અને આવા ઉત્તમ સંતાનો એની પ્રાપ્તિ થાય ક્યારે? એવી ઉત્તમ જનેતા હોય ને તો જ ઉત્તમ સંતાનોની પ્રાપ્તિ થાય. સાહેબ, હારી ધરતી વિના તમે હારા છોડની અપેક્ષા ન રાખી શકો. રાજપૂતાણીઓ કેટલી ગુણવાન હશે એનો એક બહુ નાનો એવો દાખલો રાજદીપભાઈના છેલ્લા 2 વર્ષમાં મેં 3-4 કાર્યક્રમો કર્યા છે ને એમાં દરેક કાર્યક્રમમાં આ વાત હું કરું છું. વહેલી પરોઢનો સમય એક રાજપૂતાણી પાણી પીવા માટે થઈ અને પાણીયારે ગયા. પાણીનો કળશિયો હાથમાં લેવા જાય ત્યાં એ ગોળાની વાહે હવા વેંતની કોઈ નાગણી આવી અને ટાઢક માટે થઈ અને બેઠી છે. રાજપૂતાણીનું બરોબર આમ કળશિયાને અડવું અને વાહેથી નાગણે આવી અને ફેરવીને ડંખ માર્યો. હાથ ઉપર ડંખ લાગ્યો એટલે સ્ત્રી સહજ સ્વભાવ છે, આમ હાથ ખેંચાઈ ગયો. પણ હાથ ખેંચાઈ ગયા પછી એમ થયું કે હું ક્ષત્રિયાણી છું, મારાથી એમ પાછા ડગ ન ભરાય. એટલે ફરીને હાથ ધર્યો. ફરીને હાથ ધર્યો એટલે નાગણે ફેરવીને બીજી વાર ડંખ માર્યો. બીજી વાર હાથ ખેંચાઈ ગયો પણ ફરીને પાછો હાથ ધર્યો. પછી તો નાગણને પરસેવો વળી ગયો. એને એમ થયું કે અમારા કુળમાંથી ઝેર વયું ગયું, કે આ બાઈ નાગ કન્યા છે, આમાં થયું હું? નાગણને વાચા ફૂટી અને નાગણે રાજપૂતાણીને પ્રશ્ન કર્યો કે બાઈ તને કઈ થાતું નથી? અને રાજપૂતાણી ખડ 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 મીંડા દાંત કાઢવા. દાંત કાઢતા જોયા એટલે નાગણે કીધું કે મારો ડંખેલો એક પાવળું પાણી ન માગે, લીલું કાંચ જેવું શરીર થઈ જાય અને એક ક્ષણમાં પ્રાણ ત્યાગી દે. અને મેં તને 3 ડંખ માર્યા અને તું હજી દાંત કાઢશો, આનું કાંઈ કારણ? પછી જે ક્ષત્રિયાણીએ જવાબ આપ્યો ને, મને એમ છે કે આ જવાબ પછી કવિ કાગે રાજપૂતાનિયા નામનું આ કવિત લખ્યું હોય છે. એ નાગણને વાચા ફૂટી. નાગણે
રાજપૂતાણીને પ્રશ્ન કર્યો અને રાજપૂતાણી સામે જવાબ આપે અને નાથુસિંહજી માહિયારિયા નામનો રાજસ્થાનનો ચારણ વીર સત્સઈ નામના ગ્રંથમાં એ જવાબને દુહામાં ઉતારે કે નાગણ અંજસ ક્યું કરે ફનાહ સરાહ સરાહ। આ ફેણ ચડાવી ચડાવીને તું શેની ઉપર અભિમાન કરીશો? નાગણ અંજસ ક્યું કરે ફનાહ સરાહ સરાહ। તુજ પીયું પહેરે કાંચળી અને હું પીયું રો સનાહ। તું તો કાંચળી પહેરવા વાળાની ઘરવાળી છો અને હું તો બખ્તરના પહેરવા વાળાની ઘરવાળી છું। તારો ઘરવાળો કાંચળી ઉતારી નાખે ને એટલે ઉંદરડા ભોણમાં લઈ જાય ને ઓશિકા કરીને હુવે, અને મારો ધણી ધીંગાણેથી પાછો આવી અને બખ્તર ઉતારે ને તો હવાર હાંજ એને ધૂપ દીપ થાય। હું બખ્તરના પહેરવા વાળાની વવારું થઈ અને જો કાંચળીના પહેરવા વાળાની ઘરવાળીથી બી જાઉં ને તો મારી જનતાનું ધાવણ લાગે। અને એટલા માટે કદાચ ક્ષત્રિયો એ પોતાના મૂછ ઉપર હાથ દઈ અને ફરતા હોય છે, કારણ કે ક્ષત્રિય છે ને એ થાંભલીએ મજબૂત છે। નીકળી ગયા પછી એ આખો પારકો મલક પોતાનો કરીને આવે ને ત્યાં સુધી એને બીજી કોઈ ફિકર કે ચિંતા ન હોય। હા, એક સર્વસામાન્ય બાબત હજી આજની તારીખે તમારે જોઈ લેવાનું। શહેરમાં આપણે કોઈની ટીકા નથી કરતા, પણ શહેરમાં ગમે ઇતર સમાજની કોઈ વ્યક્તિને જઈને એમ કહેવાનું બેનને કે મારા ભાઈને 4 રસ્તા માથાકૂટ થઈશ એટલે દોટ કાઢશે। અરે પણ આ ક્યાં કરવાની જરૂર હતી ને, આપણે સાનું મોનું સાંભળી લેવાય ને, બહુ માથાકૂટ ન કરાય ને, બાંધવાનો સમય નથી ને। અને કોઈ ક્ષત્રિયના ઘરે જઈને એમ કહેજો કે મારા ભાઈને લગભગ 4 રસ્તા ઉપર માથાકૂટ થઈ, તો કે હોય હશે, હમણાં પૂરું કરીને આવતા રહે। એનું એક રૂવાડું ન ફરકે। એનું કારણ કે એને ખબર છે કે આ ખોટામાં ક્યાંય નહીં હોય। એટલે આ અમુક જે છે ને એ ગુણો છે અને એ ઈશ્વરના આપેલા ગુણો છે, અને આ બધાયથી થતું નથી। અમુકને ઈશ્વર આપીને મોકલે છે। ગાંડીગીર એક સિંહ, એક સિંહણ અને એનો 3 મહિનાની ઉંમરનો પઠ્ઠો। અહીંયા મારે કઈ પઠ્ઠો સમજાવવાનો ન હોય, બહુ ભણેલા માણસો હોય એની વચ્ચે જાય તો એ કેવું પડે કે અંગ્રેજીમાં આપણે જેને લિયો કહીએ છીએ, સિંહનું બચ્ચું એટલે પઠ્ઠો। એ 3 મહિનાની ઉંમરનો હાવજનો પઠ્ઠો, સિંહ અને સિંહણી ત્રણેય બેઠા છે અને પડખેથી હિરણ જેવી નદી હાલી જાય। ભારત સરકારે હમણાં જ જેમને પદ્મશ્રીનો ખિતાબ આપ્યો એ કવિ દાદુદાન પ્રતાપદાન ગઢવી, આ એમનું લખેલો હિરણનો છંદ, કેવી હિરણ જેવી નદી હાલી જતી હતી કે ડુંગર થી દડતી ઘાટ ઉતરતી ને પડતી પડતી આખડતી, ડુંગર થી દડતી ઘાટ ઉતરતી પડતી પડતી આખડતી, આમે ઉછળતી જરા ન ડરતી, હરતી ફરતી મત જરતી। દેહો હા દરબાર ડુંગર થી દડતી ઘાટ ઉતરતી પડતી પડતી આખડ, આમે ઉછળતી જરા ન ડરતી, હરતી ફરતી મત જરતી। દિલકારા કરતી ડગલા ભરતી જાય ગરજતી જોરાળી, હિરણ હલકાળી જોબન વાળી નદી રૂપાળી, નખરાળી જી નદી રૂપાળી નખરાળી। આંખડિયા વાળી વેલ ઘટાળી વેલડિયાળી રખવાળી નવલાયા ટાળી જામી જાળી ભેખડિયાળી ભેવાળી, તેને દઈ ડાળી જાતા ભાળી લાખડિયાળી લટકાળી, હિરણ હલકાળી જોબન
આવી નદી હાલી જાય અને નદીના કાંઠે એ હાવજ, સિંહ અને એનો 3 મહિનાની ઉંમરનો પઠ્ઠો એ ત્રણેય બેઠા છે. એમાં એ 3 મહિનાની ઉંમરનો પઠ્ઠો પાણાની શિલાઓ ઉપર પંજા પછાડતો હતો. એટલે સિંહે સિંહણને કીધું કે થઈ ગયો છે ને હાથીના કુંભાથળ ફાડી નાખે એવો. એટલે સિંહણે કીધું કે હોય તો થઈ જ જાય, એમાં નવી નવાઈ નથી. કે કેમ? કે તુંડ ગજારા તોડવા અને પીવા રગતા પાન. હાથીનું કુંભાથળ ફાડી નાખવું અને લોહી પી જવું ને એ તો એના સંસ્કાર છે. તુંડ ગજારા તોડવા અને પીવા રગતા પાન એ સિંહણના સંતાન, એને શીખવું પડે નહીં સામજી. આ તો હોય જ, કારણ કે એ સિંહણનું સંતાન છે, એ મારા દૂધનો પ્રતાપ છે. સિંહે કીધું કે ભાઈ હાવ એમ એકલા જહલ્યોમાં એ માત્ર તમારા દૂધનો પ્રતાપ નથી કે તો કે એ મારા કુળનો પ્રતાપ છે. એને સિંહના કુળમાં જન્મ લીધો છે. સિંહણે ફરીને કીધું કે ના, એ મારા દૂધનો પ્રતાપ છે. સિંહે કીધું કે બાપા એ મારા કુળનો પ્રતાપ છે. ત્રીજી વાર સિંહણે કીધું ને કે એ મારા દૂધનો પ્રતાપ છે. એટલે હાવજે કીધું કે આપણે મોટાના છોરું સહી, આપણી વચ્ચે વાદ કે વિવાદ ન હોય, આપણી વચ્ચે સંવાદ હોય. આપણે જીવીએ ને એમ દુનિયા જીવતી હોય. મોટાના છોરુને જોઈ અને દુનિયા જીવતા શીખતી હોય. અને આ સત્ય સનાતન હજી હાયલું આવે છે ને. ગાડી ઉપર સૂર્યનારાયણનો મોરો લગાડવો, જય માતાજી લખાવવું, દીકરાને લગ્નમાં શેરવાની પહેરાવવી, ઘોડા ઉપર ફુલેકું કાઢવું, હવેલી જેવા મકાન બનાવવા. કોઈને પણ પૂછજો કે ફલાણા ભાઈની ઘેરે દીકરાનો જન્મ થયો, દીકરો કેવો છે? જવાબ એક જ મળશે કે રાજાના કુંવર જેવો છે. કારણ કે તમામ એ આ મોટાના છોરુને જોઈને એનું અનુકરણ કરે છે. એટલે હાવજે કીધું કે આપણી વચ્ચે વાદ કે વિવાદ ન હોય, આપણી વચ્ચે સંવાદ હોય. અને છતાંય એવું લાગતું હોય તો આપણે પરીક્ષા કરી લેવાય. સિંહણ કે પરીક્ષા કરી લઈ, પણ કેમ થાય કે આજથી 3 મહિના પહેલા જંગલમાં એક શિયાળે બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. અને એ 3 મહિનાની ઉંમરના શિયાળના બચ્ચાને લઈ આવો, એને ઉછેરીને મોટો કરો. સમય આવશે ને એટલે આપણે પરીક્ષા કરી લેવું કે કઈ વાંધો નહીં. એ શિયાળના બચ્ચાને લઈ આવવામાં આવ્યું. સિંહણ એને પૈપાન કરાવી, ઉછેરી અને મોટો કરે. હવે એક તો શિયાળનું બચ્ચું અને સિંહને ઘેરે મોટું થાય, પછી એમાં બાકી શું રહીએ? એની લાયકાત તો હતી નહીં અને મળી ગયું. અને લાયકાત વિનાનું મળી જાય ને એ ફાટે બહુ. અને જે લાયકાત વિનાનું ફાટે ને એ સમાજને નડે બહુ. આ બહુ નડતું. જંગલમાં કોઈને નીકળવા ન દે, રસ્તા બંધ કરાવી દે, જેવા તેવા પહોળાને મારે. 3 મહિનાનો એમને સમય નીકળી ગયો. 6 મહિના થયા અને 6 મહિને એ આખો પરિવાર બેઠો છે. સિંહ, સિંહણ, એનો પઠ્ઠો અને શિયાળનું બચ્ચું. એ હવે તેના પરિવારનું અંગ થઈ ગયું ને. એ ચારેય બેઠા છે ને એમાં સામેથી સિંહલ દ્વીપનો સ્વામી, કાજળના પહાડ જેવો હાથી, પોતાની મસ્તીમાં હુંડ ઝુલાવતો ઝુલાવતો હાલ્યો આવતો હતો. એને છોરું હજારોનો સાથ હતો. એ તો 1001 નારીનો નાથ હતો અને એની પાછળ આખો સમાજ હતો. એ મસ્તીમાં હાલ્યો આવતો હતો. સિંહે સિંહણને કીધું કે હવે એક કામ કરો, પરીક્ષા કરી લઈ. કે કઈ વાંધો નહીં. શિયાળના બચ્ચાને જઈને કીધું કે જોઈજે હો, મારું દૂધ લજવતો નહીં. જા અને હાથીના કુંભાથળ ઉપર એક થાપો માર અને એનું કુંભાથળ ફાડી નાખ, એટલે હું હાવજને કહી શકું કે આ મારા દૂધનો પ્રતાપ હતો. શિયાળનું બચ્ચું ક્યાં તો એને ખબર નહીં હોય કે હું અહીં બેઠો છું, નકર એનાથી અહીં નીકળાય નહીં.
માર્ગ બદલી નાખવો પડે. એ ગયો ભાઈ દોટ કાઢીને, બેક નાડાવા છેટો હતો અને હાથીનું ધ્યાન પડ્યું. હાથીને એમ થયું કે ઓહો, હું બીજા મલકમાં આવી ગયો કે આ શિયાળિયા એટલા બધા બળવાન થઈ ગયા કે અમારા કુળમાંથી તાકાત વહી ગઈ. આ થયું હું આમ બેકવાર આંખું ચોળી. પણ તા તો એક નાડાવાન એક રાયસવાન ઠેક મારી એટલે પોતાની હૂંઢમાં લઈ ફેરવીને ત્રણ સંજેડા મારી અને ઘા કર્યો. હારીથી શિલા ઉપર જઈને ભટકાણો ને, મકોડું શિયાળિયાનું નોખું થઈ ગયું. ભરવો પડે વીણવો પડે ને એવો થઈ ગયો. સિંહણને એમ થયો કે ઓય ધાડાને, એને તો મારું દૂધ લઈ જવું. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, હજી એના કુંવરે ક્યાં કાંઈ ધાડ મારી. હવે એક કામ કરો કે તમારા કુંવરને કયો કે હાથીનું કુંભાથળ ફાડી નાખે. અને હાવજ પડખે ગયો અને એને યાદી કરાવી. ખાલી અમુક વખતે ખાલી યાદી જ કરાવવાની હોય. હલ્દી ઘાટીના મેદાનમાં બહેલોલ ખાનની માથે જેથી રાણો પડ્યો ને, તેથી એને ચેતકને ખાલી યાદી જ કરાવી હતી. પોતાના બે હાથથી લગામને પકડી ચેતકને નજીક લઈ આવી અને ચેતકના કાનમાં રાણાએ એટલું કીધું હતું કે એક તાત એક લિંગ અને દૂજો ઉદો રાણ. મેં મારા જીવનમાં બે જ જણને બાપ કીધા છે. એક મારો બાપ રાણો ઉદયસિંહ અને બીજો એકલિંગજી, જેના અમે રાણાઓ દીવાન છે. એક તાત એકલિંગ અને દૂજો ઉદો રાણ. પણ આજ ક્ષાત્રવટને કારણે તને તાત કહું કે કાણ. તું અશ્વ છો, છતાંય આજ હું ક્ષાત્રવટને બચાવવા માટે થઈ અને તને બાપ કહું છું. એકવાર સલીમના હાથીના દંતુસળ ઉપર જઈ અને પોતાના બે ડાબા માંડી દે એટલે સલીમને કહી દઉં કે રાણો કોને કહેવાય. એ આટલી ટકોરની જ જરૂર હોય. એટલી જ ટકોર હાવજે પોતાના પઠ્ઠાને કરી કે તું કોણ છો, તને ખબર છે તારો જન્મ ક્યાં થયો છે? કરે કુંભાથળ કેહરી અને પ્રબળ પંજા ઘાવ, બાકી ડેડકાની માથે દાવ, કોઈ દી ખેલે ને હાવજ ખેમરા. તું ઈ છો કે ભગવાન વિષ્ણુને જેથી જરૂર પડી ને તેથી 84 લાખ યોનીમાં હરણાકંશને મારવા માટે થઈ અને તારી ઉપર પસંદગી ઉતારી હતી. નરસિંહનું રૂપ લઈ અને પ્રગટ્યા હતા. આ દુનિયાનો સૌથી શક્તિશાળી પ્રાણી છો અને તારો એક પડકારો થાય ને તો આખું જંગલ સુનકાર થઈ જાય. એટલે જોઈજે હો તારા કુળને દાગ ન લાગે. અને એ 6 મહિનાની ઉંમરનો પઠ્ઠો ઊભો થયો અને નીકળ્યો. પણ કેમ નીકળ્યો હશે? પંદર રાખતો આવી ગયો સિંહ ડાલા મથો કાળ ઝાડ દાઢાળો હાલી ગયો દેતો ડુંગરા ધડક હાથીયા મૃગરા ઝુંડ ફાળીયા પ્રતિરે માથે લાગીના કતારા નેતા કરે ના બાળા. પંદર રાખતો આવી ગયો સિંહ ડાલા મથો કાળ ઝાડ દાઢાળો હાલી ગયો દેતો ડુંગરા ધડક તાતો હાથીયા મૃગરા ઝુંડ ફાળીયા પ્રતિરે માથે લાગીના કતારા નેતા કરે ના બાળા. મોહરી લટાવો અતિ ક્રોધ વાળો કોપ કાળો ઢળે નશા મત ઢાળો કરતો હુંકાર ખાંદે ફાળો વિકરાળ કાળ હંદો જાણે કાળ ચૂકે નહીં એક થાપે હાંડિયા સુકાર. આગળ બા પંજા નાખતો આવ્યો સિંહ ઢાલા મથો કાળ ઝાડ દાઢાળો હાલીયો દેતો ડુંગરા ધડક જાતો હાથીયા મૃગરા ઝુંડ ફાળીયા પ્રતિરે લાગીયા કતારા કહેતા કારે ના ભાણા. ભોંગરી લટાળો અતિ ક્રોધ વાળો કોપ કાળો ઢળે નશા મત ઢાળો કરતો હુંકાર ખાંદે ફાળો વિકરાળ કાળ હંદો જાણે કાળ ચૂકે નહીં એક થાપે હાંડિયા સુકાર. ધરાયો રોષ ને ધરે ભૂલ થઈને પાછા ભારે લાંઘેણા હોય તો કદી ખાય ના આકાશ ખેતરી પેંતરો બાંધી કરે ના શિકાર કેદી અટકો ફેફરા ફાડે કે હરી અવાજ. આગળ જીઓ આમજ ડણકે રણ વગડે દોરા જા ડણકે તું તો ડાલા મથો ડણકે છતો ને અણછતો ડણકે.
હા દાદા ભૈરો ભૈરો મહેરા મન ડણકે દસાત જાણે ડુંગર ડણકે કરાર દોરે દી તો ડણકે હાંજ હવારે પંજરાગ તો વાવીયો સિંહ ડાલા મથો કાળ જાળે ડાઢાળો હાલીયો દેતો ડુંગરા ઢાણક દાતો હાથિયા બ્રજરા ઢુંગ ભાળીયા પ્રતિર લાગિયા કતારા કેતા કરે ના ભાણા ગડાને પોહોરી નટાળો હતી ક્રોધ વાળો કોપ ઢાળે ને સમોત ઢાળો કરતો હુંકાર હંદે ફાળ વિકરાળ કાળ હંદો જાણે કાળ ચૂકે નહીં એક તાપે હાથિયા સકા ધરે રોષ ને ધરે ફૂલ થીન પાછા ભરે લાગેડા હોય તો કદી ખાય ના આકાશ છેતરી પેટરો બાંધી કરે ના શિકાર કે દીએ તક ફેફરા ફાડે કહેરી અવાજ વીરતા ને સ્થિરતા ગંભીરતા ને ધીરતા ને છાંડે એવા ફૂલરા પ્રમાણ गिरना कंठीर करूं कवि के वखाण केता घुमता ताहरा टोला करे घमसान घुमता ताहरा टोला करे घमसान घुमता ताहरा टोला करे घमसान ई निकळो के કરી અને ગયો અને ઠેક મારીને જા ડાબો પંજો માર્યો ને કોણી હુધી હાથીના કુંભાથળમાં એનો પંજો વયો ગયો હાથીનું કુંભાથળ ફાડી નાખ્યું અને કાજળના પહાડ જેવો હાથી ઈ ઢગલો થઈને પડ્યો ને તેદી હાવજે સિંહણને એટલું કીધું કે ધાવણ ધાવેથી કાઉ થયું અને કળ જોઈ બળ કરંત હું કોણ છું મારાથી હું થાય મારાથી હું ન થાય આ થોડુંક વિચારી લેવું જોઈએ ધાવણ ધાવેથી કાઉ થયું અને કળ જોઈ બળ કરંત જેનો બાપ શાળિયો હોય એનાથી મેંગળ કાઉ મરંત એનાથી ન થઈ શકે એનું કારણ શું એવી ઉત્તમ જનેતાઓ આ જ્ઞાતિને મળી છે ને એટલે રાજસ્થાનની ધરતી રજવાડામાં લગ્ન વચ્ચે એક મર્યાદાનો પડદો એક બાજુ પુરુષો બેઠા છે અને એક બાજુ સ્ત્રીઓ બેઠી છે બહેનો બેઠા છે પુરુષોની વચ્ચે કાલા ને કહુંબા થઈ રહ્યા છે આપણને કઈ કહુંબો એટલે હું એ તો પૂછવાનું કે કહેવાનું કે શીખવાડવાનું કે હોય નહીં માળવાથી અફીણ મગાવવામાં આવ્યું હોય એને ઘૂંટી અને હાહાના કાળજાના લોહી જેવું લાલ હિંગળોક થયું હોય અને ગરણીમાંથી ગાળી અને હાથમાં અંજળીમાં કહુંબો લઈ અને એકાબીજાને દેતા લેતા એકાદ ટીપું જો ધરતી ઉપર પડી જાય તો ધરતીને ફાડી હાથ પાતાળને ચીરી અને શેષનાગની ટાલકી ઉપર જઈને અથડાય બાપ પીવે તો બેટાને ચડે બેટો પીવે તો બાપને ચડે અને બાપ બેટો બે હારે બેહીને પીવે તો ત્રીજી પેઢીએ હર્ગમાં દાદાને ચડી જાય આવો કહુંબો હોય કે માંજારી જો પીવે તો શ્વાન હુકા પ્રાણ લીવે ને બકરી જો પીવે તો મારે બનરાજ કું મૂર્ખ જો પીવે તો નાદ હુકી ચોટ કરે અને ગધા જો પીવે તો મારે ગજરાજ કું कोई चतुर जो पीवे तो सुंदरी से सैल करे અને सुंदरी जो पीवे तो उड़ा दे सब काम को कहे कवि शिव संग अमल को ऐसो रंग के चिड़िया जो पीवे तो पसी मारे पकड़ बाज को બે થોડા ચકલી પી જાય ને તો બાજની પાંખમાં જઈને ચાંચ મારે કે બાજ હો તો કાલ આજ તારો મેળ નહીં આવે અને બે ફોરા જો બકરી ચાખી ગઈ હોય તો હાવજની કેહવાળીમાં જઈને સિંગડી ભરાવી દે હવે જંગલનો રાજા હો તો કાલ આવજે આજ તારો મેળ નહીં આવે આ તાકાત એ કાલાન કહુંબા થઈ રહ્યા છે અને આની કોર બહેનો બેઠા છે રાજપૂતાણીઓ ઘરેણે ભાંગી પડતા હતા રાજપૂતાણીઓ બધાય બેનપણીઓ ઘણા સમયે મળી હોય એટલે એ અંદર અંદર વાતો કરતા હતા પણ એમાં એક રાજપૂતાણી જેના શરીર ઉપર ઘરેણા નામે એક પણ ચીજ નહોતી ગળામાં હમ ખાવાનો ગળીનો કાળો દોરોય નહોતો એટલે બે ત્રણ રાજપૂતાણીઓ છે એ અંદર અંદર વાતો કરતા કરતા ટીખળ કરતા હતા એની એક બેનપણી એની સખી એનાથી સહન ન થયું એટલે બાજુમાં આવી અને કીધું કે બેન એકેય ઘરેણું નથી કે ના એકેય નથી
કે બેન વરે ખરે ક્યાંક જાય ને તઈ પહેરવા માટે એકાદું ઘરેણું તો રાખવું જોઈએ. કે હતા પણ અત્યારે એકય ઘરેણું નથી. કે અત્યારે એકય ઘરેણું નથી એનું કાંઈ કારણ? અને રાજપૂતાણીએ જે જવાબ આપ્યો ને એ જવાબ સાંભળવા જેવો છે કે ઘર મોટો અને તોટો ઘણો અને મોટો પિયુરો નામ. હું જ્યાં પરણીને ગઈ છું ને એ બહુ મોટું ઘર છે, આબરૂ વાળું ખાનદાન ઘર છે. ઘર મોટો તોટો ઘણો, એની સામે આવકના એવા સાધન નથી. અને મોટો પિયુરો નામ, મારા ધણીનું નામ બહુ મોટું છે. ઈણ કારણ હું દુબળી. ઘર મોટો તોટો ઘણો ને મોટો પિયુરો નામ, ઈણ કારણ હું દુબળી કે મારું માર્ગ કાંઠે ગામ. માર્ગમાં મારું ગામ આવે એટલે આવતાય મહેમાનનો ગહારો લાગે અને વળતાય મહેમાનનો ગહારો લાગે. એ મહેમાનને હાચવવામાં, મહેમાન ગતિ કરવામાં અમે અમારા એકે એક ઘરેણા એ ખર્ચી નાખ્યા છે. અમારી પાસે મિલકતમાં કાંઈ નથી. એટલે બાયું અંદર અંદર દાંત કાઢતા હતા કે મહેમાન તો બધાયને લાગતા હોય બેન, એ કાંઈ મોટી વાત નથી, પણ એકાદું ઘરેણું હોવું જોઈએ. એ હજી આટલી વાત થાય ને ત્યાં પડદાની ઓલી કોર જ્યાં પુરુષો બેઠા છે ત્યાં એક ઘોડે હવાર આવ્યો અને ઘોડાનું પલાણ છાંડ્યું અને પોણો ડાયરો એક આયરે બેઠો થઈ ગયો અને પધારો પધારો, જય માતાજી, જય માતાજી, રામ રામ, રામ રામ. એક હાયરે રામ રામ ને જય માતાજી ને આટલા બધા પડકારા સંભળાણા ને એટલે રાજપૂતાણીઓ અંદર અંદર વાત કરે છે કે એવા તે ક્યાં મહેમાન આવ્યા કે આ પોણો ડાયરો એક હાયરે ઊભો થઈ ગયો અને પછી જેના ગળામાં એક પણ ગળીનો કાળો દોરોય નહોતો ને એ રાજપૂતાણીએ કીધું કે હમણાં તમે જે ઘરેણાની વાત કરતા હતા ને એ તમે બધાય તમારા અંગ ઉપર પહેરીને આવ્યા છો અને અત્યારે જે આવ્યો ને જેની સામે રામ રામ કરવા માટે પોણો ડાયરો બેઠો થઈ ગયો ને એ મારું ઘરેણું આવ્યું છે. અત્યારે સમય છે 25,000 રૂપિયાનો કોટ કોઈ પણ સીવડાવી શકે, એ કઈ નવી નવાઈ નથી. અત્યારે કોઈ પણ માણસ સગવડતા વાળો હોય તો 25-30,000 રૂપિયાનો કોટ મુંબઈ જઈ અને હારામાં હારા ડિઝાઇનર પાસે જઈને બનાવડાવી શકે અને કોઈની જાનમાં પહેરીને જઈ શકે. પણ મારા વડીલોએ મને એવું કીધેલું કે કોટ પહેરવાનો એને જ અધિકાર છે કે જે ડાયરામાં જાય ને તો પોણો ડાયરો બેઠો થઈ જાય ને એને ઓહરીમાં બેઠક આપે. બાકી એ કોટ પહેર્યો હોય અને બજારમાં ખારી સિંગ ખાતો હોય ને એને કોટ પહેરવાનો અધિકાર નથી. આ જે ગુણો, આ સંસ્કાર અને આ સંસ્કાર છે ને એ હાવ એમનો નથી આવતા. આની પાછળ સદીઓનું તપ હોય છે. મેં તમને કીધું એમ ઠેઠ ચંદ્રથી શરૂ થયેલી આ પરંપરા અને ત્યાંથી આઝાદી આવી ત્યાં સુધીની એક એવડી મોટી પરંપરા. એમાં જાડેજા દરબારોમાં વીર પુરુષો એવા થયા છે, દાતારો એવા થયા છે, કાંડાબળિયા એવા થયા છે અને કવિઓ એવા થયા છે. કવિત્વ કલા છે ને, આ કલા એવી બાબત છે. હવે આ આજીવિકાનો સાધન થઈ ગયું, બાકી કલાનો એક યુગ હતો કે જેને રોટલાનું દુઃખ ન હોય ને એ જ કલા શીખવા જઈ શકતા. તાવડી ટેકો લઈ ગયો હોય એ કલા ક્યાંથી શીખે ભાઈ? કેમ એને તો પહેલા ખાવાનું કરવું પડે ને. એ સમય હતો. પણ કેવા વીર પુરુષો એ આ જ્ઞાતિમાં થયા છે. એની 3-4 જણની હું ખાલી તમને યાદી કરાવું. મૂળ હંજેરો કરવાની વાત છે. આ આપણને બધી વાતની ખબર તો છે જ, આપણે એ વાતોથી પરિચિત છીએ. પણ ખેડૂ માણસો હોય એને ખબર હોય કે જાહેરની કડબ હોય એનો ઓખો વાળી દઈ અને પછી એકાદો વરસાદ થઈ જાય ને એટલે ઓઘાની ઉપરની જેટલી કડબ હોય ને એ કાળી થઈ જાય, ભેજવાળી થઈ જાય. એટલે એમ ન માની લેવું કે આખો ઓખો કાળો થઈ ગયો, નકામો થઈ ગયો. ઓઘાની ઉપરની એટલી કડબ ખાલી કાઢી લ્યો એટલે અંદર પાછું હતું એનું એ જ હોય. અને એટલે આ એક દુહો લખાણો છે કે સૂકા સરોવરા અને ઉચ્ચ કુળા
એની કરશો ને કંગી કોઈ. કોઈ સરોવર કોઈ કારણસર માનો કે હુકાઈ જાય તો એમ ન માનવું કે હવે આમાં કોઈ દી પાણી નહીં આવે. સુકા સરોવરા અને ઉચ્ચ કુળા, અને ઊંચા કુળનો આદમી કોઈ કારણસર ભાંગી જાય, ઘહાઈ જાય કે પૈસા એની પાસેથી ઓછા થઈ જાય તો એમ ન માની લેવું કે હવે આ કોઈ દી બેઠો નહીં થાય. સુકા સરોવરા અને ઉચ્ચ કુળા એની કરશો ને કંગી કોઈ, કારણ કે થોડે ઘણે દીહડે પાછું ઘીના ઠામમાં જ ઘી હોય. જે દૂધનો વેપાર કરતા હોય એને ખબર હોય દોવાના ઠામ નોખા હોય, જામણવાના ઠામ નોખા હોય, તાવવાના ઠામ નોખા હોય. એમાં ઘી તાવવાના જે ઠામ હોય ને એ માનો કે ભે વહુકી જાય તો એને કાંધી ઉપર ઊંધા મૂકી દે. એનો અર્થ એ નથી કે હવે એમાં કોઈ દી ઘી નહીં પડે, ફરીને પાછી મયું મને ને દેવા, એટલે એને એ ઠામની અંદર ફરી પાછું ઘી તવાય. પણ જેમાં ઘી તાવવામાં આવતું હોય ને એમાં પછી કોઈ દી જમણાય નહીં. એટલે જેની જ્યાં જે જરૂરિયાત છે એ મૂળ આ હંજેરો કરવાની હું તમને વાત કરું છું. લાખો ધુરારો જેની ઘૂર માત્ર ખાલી હું એમ કરે ને તો 12 ગાવ સુધી સંભળાતી, અને 90 વર્ષની ઉંમરે જેના ફરી વખત લગ્ન થયા હતા અને એની સાથે લગ્ન કરવા આવનાર વ્યક્તિ ચાંદાબા એ પોતે એટલા શક્તિશાળી હતા. એ પ્રસંગ આમ તો બહુ જાણીતો છે. પોતાને મનગમતી એક નવચાંદરી પાડી એની ઉપર એટલો પ્રેમ હતો કે પોતાનો ઓરડો એ અગાસી પહેલે માળે હતો. એટલે એક દિવસની પાડી હતી ને એ દિવસથી પોતે બથમાં લઈ અને એ પાડીને લઈને પોતાના ઓરડા સુધી લઈ જતા અને પોતાના પલંગ આયરે બાંધી અને એની આયરે ગેલ કરતા કરતા પોતે નિંદ્રાધીન થતા. અને એ કાયમનો ક્રમ હતો. એ પાડીમાંથી ખડાઈ થઈ અને ખડાઈમાંથી ભેં થઈને ત્યારે ભેંને તે એ ચાંદાબા પોતાના હાથમાં ઉપાડી અને પહેલે માળે પોતાના ઓરડા સુધી લઈ જતા. એક દી ભાભીએ નાની એવી વાતમાં મેણું માર્યું. આવો દાખલો કરો છો તે તમારે હું લાખા ખુરારાને પરણવું છે? અને ચાંદાબાઈએ કીધું કે હવે લાખો ખુરારો એ જ મારો ભરથાર, બાકી દુનિયામાં બીજા બધા ભાઈ ને બાપ. ત્યારે ખબર નહોતી એની ઉંમર કેટલી છે. કચ્છમાં જઈ અને તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે ખબર પડી કે 90 વર્ષની ઉંમર છે. એના દીકરાની ઘેરે દીકરા છે, અને છતાંય એક મહિના માટે થઈ અને એ 90 વર્ષની વ્યક્તિ હારે એ ચાંદાબા પરણે. લાખા ખુરારાની એવડી તાકાત હતી. પોતે ઘોડા ઉપર સવાર થઈ અને જાતા હોય અને પોતાના ગામના પાદરમાં વડલો અને વડલાની વડવાઈ એ 2 હાથથી વડવાઈને પકડી લે અને ઝૂલો ખાય. એ પોતે તો ઝૂલો ખાય પણ પોતાના 2 પગની ખાલી દબાણ આપી અને આખા ઘોડાને પોતાની હારે ઊંચકી લે અને 3 હિલોળા ખાય પછી જ ત્યાંથી આગળ જતા. આ તાકાતવાળી વ્યક્તિ એ જે જ્ઞાતિમાં થઈ છે. દાતારો એવા થયા છે. અને આખી દુનિયામાં તમામ વરરાજાઓને એક જ કલંગી હોય ને, રાજા હોય, મહારાજા હોય કે વરરાજો હોય, એને કલંગી એક જ હોય. પણ આજ સુધી 2 કલંગી વાળો વરરાજો ક્યાંય જો હોય ને તો એ માત્ર જાડેજો હોય. વિંજાણના જાડેજાઓ એ હજી આજે 2 કલંગી ધારણ કરે છે. અને એમ કવિ હૃદય એવા લોક સાહિત્ય અને ચારણી સાહિત્યમાં જેમને રસ હોય એમના માટે ખાસ કહું કે પ્રવીણ સાગર નામનો ગ્રંથ એ રાજકોટ દરબાર મહેરામણ સિંહજીનો લખેલો. લોક સાહિત્ય અને ચારણી સાહિત્યનો વિદ્યાર્થી શું એમ કોઈ કહે ને તો એને પ્રવીણ સાગરનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. 73 લહેરો એમાં એમણે લખી છે. અને એમાં લોક સાહિત્ય અને ચારણી સાહિત્યને લગતી એક વાત એ એમણે લઈ લીધી છે. દરબાર મહેરામણ સિંહજી એક વખત કચારી ભરી અને બેઠા છે. એ પ્રસંગ બહુ જાણીતો છે. એક પઠાણ, અને એ પઠાણને કોઈએ કાન ભભેરણી કરેલી. પઠાણ ભેરા દરબારમાં આવ્યો અને પોતાની ભેટમાં પાડાની જીભ જેવો જે જમૈયો હતો એ જમૈયો લઈ અને ફેરવીને દરબાર ઉપર ઘા કરવા ગયો. એક આંખના પલકારામાં પડખે બેઠેલો ચારણ એનું ધ્યાન પડી ગયું અને એણે
હજી પઠાણની કટાર છે એ દરબાર સુધી પૂગે ન પૂગે એ પહેલા પોતાની ભેટમાંથી કટાર કાઢી અને પઠાણની ઢાલવા છાતીમાં આર પાર એ કટારને પોરવી દીધી અને એ કટાર પઠાણની છાતીમાં આર પાર થઈને જેસાજી લાંગા નામનો ચારણ અને એ ચારણને બિરદાવતા, નહીતર મોટે ભાગે ગીતો કવિતો એ દરબારોને બિરદાવવા માટે ચારણ કે બારોટે લખ્યા હોય, પણ એક ચારણને બિરદાવવા માટે એક જાડેજા દરબારે લખેલું એક સપાખરું. અવાજ બહુ સાથ નથી આપતો, પણ અહીંયા એવું કાંઈ છે નહીં, આ ઘરનું ઘર છે એટલે પ્રોફેશનલ કાર્યક્રમ છે નહીં મારા માટે. મૂળ 2 વર્ષ કોરોનાના ગયા ને એટલે હંજેરો તો અમારે કરવો પડે ને. 2 વર્ષ પછી એમ માનો ને કે આ લગભગ બીજો કે ત્રીજો કાર્યક્રમ છે અને એમાં આ ટાઈટ વળી ને પછીનો તો પહેલો જ. રાજકોટ દરબાર મહેરામણસિંહજીએ જેસાજી લાંગા નામના એક ચારણને બિરદાવવા માટે થઈ અને આ જે સપાખરું ગીત લખ્યું. ભલી વેંડારી કટારી લાંગા હેતાજી કલા કફાણ સંભારી કચારી માઈ હોબત સંગ્રામ થાતો હેમજરી નીચ વનારી સાત્રવા કા હૈયા આજા ભૈયા માગે થારી તો થારી ઇનામ. ભલી વેંડારી કટારી લાંગા હેતાજી કલા કફાણ સંભારી કચારી માઈ હોબત સંગ્રામ હેમજરી નીસરી વનારી સાત્રવા કા હૈયા આજા ભૈયા માગે થારી તો થારી ઇનામ. અટી અટી આખ રાખી જમ કટી કટી બાર રસોડી સાતરવા હૈયે રાખવા ધરમ કંબોળી રતમમાં થકી કંકોળી સી કટી બાર હોળી રમી બાદ સારી નિસરી હરમ. અષાઢી બીજોળી જાણે ઉતરી સિયાણી બેરમાણી હીરા કણી જડી લખારે સમ્રાટ માળી હો મુગાનેણી બેઠી છત્રસાળી માય હેમને જાળી કરી શાહજાદી હાથ કરી વાત અખિયાત આણી બાત નથ કણી જરી જાળી યમ તરી જોવે જાગ જાગ છત્રવા કા હૈયા બીજું સોસરી કરી તે જેસા ઈસરી નીસરી કે તીસરી સિયા. અઢારેય વરણને હારે લઈ અને હાલે એવો એક વર્ગ. આ ગામની મને મજા એ આવી, હું આવ્યો એટલે રાજદીપભાઈ મને કીધું, મને કે અમારા ગામમાં હજી આજે ચૂંટણી નથી થતી, સમરસ થાય છે. અને આટલો ભાઈચારો હોય ને એટલે લગભગ બીજી કાંઈ જરૂર નથી પડતી. હું તો અનાયાસે રાજકારણમાં વયો ગયો છું, રાજકારણનો માણા નથી. એટલી બધી વિશેષતાઓ ભગવાને ભેગી કરી દીધી. હું મારો અંગૂઠો ધોવ એમ નહીં, પણ હું કાઠી છું, ડોક્ટર છું. એક તો કાઠી ડોક્ટર હોય જ નહીં, કેમ કે અમારે ભણવાને તો વેર હોય. એના પછી પાછો કલાકાર થયો. ડોક્ટરની પેટી તો હતી, પછી વગાડવાની પેટી આવી અને અનાયાસે રાજકારણમાં આવી ગયો. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોર્પોરેટર બન્યો એટલે એ મત પેટી હોત આવી. પણ હું રાજદીપભાઈને ઘણી વાર એમ કહેતો હોઉં કે હું પેટીથી સંતોષ માનું છું, ખોખાવાળો નથી હું. એવી ઉત્તમ જનેતાઓ હોય તો ઉત્તમ સંતાનોની પ્રાપ્તિ થાય સાહેબ. અને કેટલી ઉત્તમ જનેતાઓ હોય છે એનો એક બહુ નાનો એવો દાખલો. જોધપુર મહારાજ સાહેબ એ પોતાનો રસાલો લઈ અને નીકળે ત્યારે એની હારોહાર મહારાજ સાહેબનો રસાલો હોય, એની પાછળ મહારાણી સાહેબાનો રસાલો હોય, એની પાછળ રાજકવિનો રસાલો નીકળે અને એ ત્યાંથી પસાર થાય. આપણે જો કે હવે લોકશાહીમાં આજે 75 વર્ષ થયા, પણ હજી આજે રાજસ્થાનમાં જઈને તો એમ થાય કે ઠકરાઈ હજી જીવે છે.
એ તમારા ભાઈ જ છે, આમ ભાયા જ છે, ભાટી. જોધપુરમાં અમારી સામે બનેલો પ્રસંગ. સોજતી ગેટ, હાઈકોર્ટ રોડ, ત્યાં સોજતી ગેટ ઉપર એક બહુ નાનું એવું ડેરું છે, નાનું એવું મંદિર. અને અહીંયા સોજતી ગેટ ઉપર એક રાજસ્થાની ગ્રંથાગાર કરીને પુસ્તકાલય છે. હું અહીંયા જ્યારે જાઉં ત્યારે પુસ્તકો લઈ આવું. એ પુસ્તક લેવા માટે હું ગયો તો, અને આ આજથી 5 વર્ષ પહેલાંની જ વાત, એટલે આઝાદી પછી 70 વર્ષે. ચારેય બાજુના રસ્તા બંધ થઈ ગયા. એક જોંગો જીપ આવી, સેલ્ફ ડ્રાઈવ કરનારી વ્યક્તિ હતી. એણે કેપ્ટન કેપ પહેરી હતી, હન્ટિંગ શર્ટ, બ્રિજિસ પેન્ટ, રેબનના ચશ્મા, રાડોની ઘડિયાળ, બાજુમાં 12 નંબર હતી. એ જીપ આવી, એકલી જીપ જ, ચારેય બાજુના રસ્તા બંધ, લોકલ પોલીસે બંધ કરાવેલા. એ વ્યક્તિ અહીંયા આવી, એણે જીપ મૂકી, નીચે ઉતર્યા, પગે લાગ્યા. બહુ નાની એવી ડેરી છે. પગે લાગીને પાછા જીપમાં બેસી અને નીકળી ગયા. મેં એ દુકાનવાળાને પૂછ્યું, મેં કીધું ये कौन थे जो आए तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया? કેમ કે રાજદ્વારી માણસ તો હતો નહીં, નહીતર તો એની આગળ પાછળ પાયલોટ હોય. એણે કીધું ये हमारे राज परिवार से है, हफ्ते में 1 बार आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और ये जब भी आते हैं तब हमारी गवर्नमेंट उनको इतना मान देती है कि वो जब भी आते हैं तब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं. आज़ादी पछीना 70 વર્ષે હજી આજે. એનું કારણ શું? કે એનું જીવન એવું હતું. અને જીવનની જે સુવાસ છે ને એ જ સલામત રહે. ઘણા મિત્રો કહેતા હોય કે આ વયું ગયું, કે વયું ગયું, એવી તો કોઈ બાબત જ નહોતી. આખું હિન્દુસ્તાન એક થાય એના માટે થઈ અને પોતાની જે કાંઈ સલ્તનતો હતી એ તમામ હિન્દુસ્તાનને અખંડ કરવા માટે થઈ અને એના ચરણે આપી દીધી. મોટામાં મોટી જે તકલીફ થઈ એ એક જ વસ્તુની થઈ. મૂળ 565 હતા, 565 રજવાડા, એને સાલિયાણાના હક આપેલા. સ્ટેટ હોય જેણે પોતાનું રાજ અર્પણ કરી દીધું હોય, એની ગાડીને નંબર પ્લેટ નહીં, એને આજીવન કોઈ ટેક્સ નહીં ભરવાનો, અને એને વાર્ષિક સાલિયાણું મળે. આટલા એમને લાભ આપવામાં આવેલા. એ કટોકટીના સમયે લઈ લેવામાં આવ્યા. ત્યારે ખબર હતી કે અત્યારે 45 થી 50 કરોડની વસ્તી છે, એમાં કુલ આ 565 જણા છે. આ 565 કદાચ રાયડું પાડશે ને તો આ 45-50 કરોડની વસ્તીમાં કોઈ સાંભળશે નહીં. એટલે તૂતીના નાદ જેવું થઈ અને રહી જાય. બાકી એ સમયે એ આપેલા હકો હતા. પણ ખેર એ તો સમયની વાત છે, એમાં કંઈ ફેર લાંબો પડી જતો નથી. રાજપૂત એ કોઈ પણ જગ્યાએ હોય ને તો એની રાજપૂતી ત્યાં ઉજાગર થતી દેખાય અને દેખાય. મને આ સમરથસિંહ સોઢાએ કરેલી વાત કે રાજપૂતને કદાચ ઈશ્વર, ક્ષત્રિયને ઈશ્વર જો કદાચ ક્ષત્રિય તરીકેનો પાઠ આપી અને મોકલે ને આ ધરતી ઉપર, તો એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રઘુકુળ ભૂષણમણી રાઘવેન્દ્ર સરકાર ભગવાન રામના જેવું જીવન જીવે. એના એ ક્ષત્રિયને કદાચ જો બ્રાહ્મણ જેવો કર્મ આપી અને મોકલે ને તો એનો એ ક્ષત્રિય એ પરશુરામજી જેવો થઈ અને દુનિયાની સામે આવે. એના એ ક્ષત્રિયને કદાચ વૈશ્ય એટલે વણિક, વેપારી તરીકે જો ઈશ્વર મોકલે ને તો એ રાજા શિબી જેવો થઈને આવે. એક હોલાને બચાવવા માટે પોતાના અંગમાંથી ભારોભાર માંસ દીએ, એમાં પછી જવ વધે અને તલ ઘટે, તું તો રહેજે જીવ નિશંક. અને એના એ ક્ષત્રિયને કદાચ જો ક્ષુદ્રના કર્મમાં ઈશ્વર મોકલે ને તો એ રાજા હરિશ્ચંદ્ર જેવો થઈને આવે કે મારો પેટનો દીકરો હોય તોય ભલે, દાણ લીધા વિના મારા રાજાએ ના પાડી છે, એટલે દાણ લીધા વિના તો હું એને અગ્નિદાહ નહીં દેવા દઉં. આ નિષ્પક્ષતા છે ને એટલે દુનિયા હજી આજે માન આપે છે. અને એવા વર્ગની વચ્ચે આ એક વાત જે હું કરતો હતો, જોધપુર દરબાર એનો રસાલો નીકળ્યો. પાછળ મહારાણી સાહેબાનો રસાલો હતો અને એની પાછળ એના રાજકવિનો રસાલો. રાજકવિના રસાલામાં ઘોડેસવારો હોય, રાજાના રસાલામાં ઘોડેસવારો હોય, પણ મહારાણીના રસાલામાં દાસીઓ હોય ને ભેગી, એ પગે ચાલીને જાતી હોય.
એટલે એ થોડીક ધીમે હાલે. એટલે મહારાજનો રસાલો અને રાજકવિનો રસાલો એની બેયની વચ્ચે જગ્યા થઈ જાય, અંતર થઈ જાય. આ કાયમ થતું. રાજકવિને ઘણી વખત ન ગમે, એમ થાય કે આમ કેમ કરવું, પણ એ પ્રોટોકોલ હતો, તોડાય નહીં. એમાં એક દિવસ રાજપૂતાણી મહારાણી સાહેબા એ માફામાં હતા, પોતાની સહેલીઓ હારે વાતું કરતા હશે અને વાતું કરવામાં એમનું ધ્યાન રહ્યું નહીં. એક પગની જરાક પેની એ માફાની બહાર આવી ગઈ. એ પગની પેની ચારણ કવિરાજ જોઈ ગયા ને એટલે પોતાનો જે રથનો ચાલક હતો એને કીધું કે રથ આગળ લઈ લ્યો. એને કીધું પણ આ અવિવેક થશે કે ના, હું કહું છું ને મહારાજ સાહેબ હારે હું વાત કરી લઈશ. એનો રસાલો આગળ લીધો અને બરોબર મહારાણીના રસાલાની પડખે થઈ અને રાજકવિનો રસાલો નીકળ્યો ને એટલે રાજકવિએ પોતાના ચાલકના હાથમાંથી અશ્વને મારવાની જે ચાબુક હતી લઈ લીધી અને મહારાણીના રથના પૈડા ઉપર ચાબુક પછાડી. એટલે મહારાણીને આમ ધ્યાન તો આવી ગયું, તરત પગ અંદર ખેંચી લીધો. પણ માણસોને એમ થયું કે ઓહો, રાજકવિએ આવડો મોટો અવિવેક કર્યો, મહારાણીના રથના પૈડા ઉપર એને ચાબુક ફટકારી, આની સજા મળવી જોઈએ. આવી અને મહારાજને વાત કરી કે મહારાજ, આજ કવિરાજે બહુ મોટો અવિવેક કર્યો છે. કે કેમ? કે મહારાણીના રથના પૈડા ઉપર એને ચાબુક ફટકારી. એટલે કે હોય પણ આના ફરિયાદી તમે ન હોવા જોઈએ, આના ફરિયાદી મહારાણી હોવા જોઈએ. અને મહારાણીને બોલાવવામાં આવ્યા અને મહારાણીને પૂછ્યું કે આવી કોઈ ઘટના બની હતી કે હા, તો આપ શું માનો છો, કવિરાજને દંડ મળવો જોઈએ કે ના કવિરાજને દંડ ન મળવો જોઈએ? તો કે એને શિરપાવ મળવો જોઈએ. શું કામ? એણે આ મર્યાદાની જે લીટીની બહાર અમારો પગ ગયો હતો ને એને ફરીને પાછો મર્યાદામાં લાવવાનું કામ કર્યું છે. અને એવી રાજપૂતાણીઓ હતી ને એના માટે કવિ કાગે આ લખ્યું છે કે રંગ મેલ में बानिया बहुत रहे, एक बोल सुने नहीं बानिया का. रंग मेल में बानिया बहुत रहे, एक बोल सुने नहीं बानिया. दरबार में गुणी का नाच नचे नहीं तान देते गुणी बानिया का. नर नर प्रजा मिली पावन में नहीं पाऊं पैसा नहीं ठानिया का. जग जीन का जीवन पाठ पढ़े सोई जीवन राजपूतानिया का सोई जीवन. रंग बैल में बानिया बहुत रहे, एक बोल सुने नहीं बानिया का. दरबार में गुणी का नाच नचे नहीं तान देखे गुणी कानिया का. नर नर प्रजा मिली पाऊं न मैं नहीं पाऊं पैसा रही ठानिया का. जग जीन का जीवन पाठ पढ़े सोई जीवन राजपूतानिया का सोई जीवन राजपूतानिया का. यो विचार करे दरबार कदी घर बार करी धमकावती थी. विचार करे दरबार कदी घर बार करी धमकावती, फिटकार सुनावती जिंदगी में फिर नाच कहीं बोलावती थी.
फटी जार को आप रिझावती ना जग तारक राम रिझावती थी। ऐसा पावन जीवन था जिनका सोई हिंद की राजपूतानिया थी, सोई हिंद की राजपूतानिया थी, सोई हिंद की राजपूतानिया थी। नाथुसिंह जी मायारिया लखे छे कि मैं बलिहारी राणिया भ्रण शिखावण भाव। आ बाळकने शिखवाड़ती क्यारे हशे? मैं बलिहारी राणिया भ्रण शिखावण भाव, नाल वाढणरी छुरी अन झपटे जलिया साव। अद्भुत दुआ, 700 दुआ लेखा छे, पण क्षत्रिय एक वखत वांचवा जोईए, एने खबर पड़े कि क्षत्रियनुं जीवन केवुं होय। राजपूताणीओना जीवन उपर हूँ ओळघोळ थई जाऊं छुं। शुं काम? के ई पोताना गर्भमां रहेला बाळकने एवा संस्कार आपे छे के ताजू जन्मेलू बाळक क्षत्रियनुं संतान ए नाळ वाढवा माटे थई अने हुयाणी हाथमां छरो લે ने तो पोताना हाथनी झपट करी अने हुयाणीना हाथमांथी छरो झपटी लेता होय। कारण एने खबर छे के काल हवारे मारे आनी हारे पनारो पड़वानो छे। अने मैं बलिहारी राणिया साचा गर्भ शिखाय। केम? तो के जाया हंदे तापणे अने हरखे धी द्रगलाय। खाली दीकरा माटे नहीं, पोतानी दीकरी नहीं, ए गर्भमां जेवा संस्कार आपे के हुयाणी बाई ने तापवा माटे थई अने करवामां आवेलो भट्ठो होय ने एमां ताजी जन्मेली क्षत्रियनी दीकरी पोतानो हाथ ए આગની અંદર નાખતી હોય। એને ખબર છે કે કાલ ધર્મના રક્ષણ માટે થઈ, પોતાના રાજ્યના રક્ષણ માટે થઈ અને પોતાના આત્મરક્ષણ માટે થઈ અને મારે એક દી આનો સહારો લેવાનો છે। બહુ એક હાવ નાની એવી વાત કરી અને પછી હું ભાઈ હિમાંશુને રજૂ કરું। રાજપૂતાણી જુવાન થયા એટલે एना माटे योग्य मूर्तिओ गोतवानी घरमां वात मंडीने हालवा। एटले बेनपणीओए एने पूछ्युं होय छे के राजकुमारी तमे केवा पुरुषनी ईच्छा राखो छो? अने राजपूताणी जवाब आपे के चूड़लो पहेरू ईणरो के झीणरी अखियां लाल। मैं चूड़लो पहेरू ईणरो के झीणरी अखियां लाल, पछी भले ने घड़ीक ज रहूं सुहागणी पण मारो मनखो आखो न्याल। एवो पुरुष गोईतो जान परणवा आवी एटले रवेशमां जई अने मग ने मीठું उडाड़ता होय ई वखते एने पुरुष जोवा मळे। त्यारे एने जोयुं ने परણતા में पारखियो तारी मूछा तणी हणी के मैं तो लांबी पहेरशा जद पहेरे घणी घणी। मारा जीवन में तो वैधव्य लखायेलू छे, कारण केवा वीर पुरुषनी पत्नी थवा जई रही छुं, पण एवी केटली स्त्रीओ विधवा थाय अने लांबी बाईनुं पेरण पहेरशे ने तेदी मारे लांबी पहेरवानो वारो आवशे। ए परिण्यानी पहली रात अने पुरुष नींदरमां छे। पोताना जमणा हाथनी कलाई उपर ए पुरुषनुं माथुं अने પડખું ફરવા ગયા અને જરાક કાનમાં ચૂડલાની ચીપટી આવી ગઈ અને પુરુષથી એક ઊંહકારો નીકળી ગયો। ઊંહ એ ઊંહ થયું ને રાફડાની અંદર ઉકળતું તેલ નાખો અને નાગ જેમ બહાર આવે ને એમ રાજપૂતાણી ઠેકડો મારી અને પોતાના પલંગથી હેઠે જઈ અને અહીંયા પોતે નિંદ્રાધીન થયા। એટલે પુરુષે પૂછ્યું કે કેમ આમ? એટલે રાજપૂતાણીએ કીધું આમ હોય ને આમ જ હોય। રાજપૂતે કીધું કે અરે પણ એ તો આમ થાય તેદી આમ થાય। તો રાજપૂતાણીએ કીધું કે હવે જેદી આમ થાય ને તેદી આમ થાય, બાકી તો આમ ને આમ રહે। આ જે વાતો છે એ બધાયને નથી સમજાતી। કેમ આમ? કે આમ હોય ને આમ જ હોય। के पण तो आम थाय तेदी आम थाय, के हवे जेदी आम थाय ने तेदी एम थाय, बाकी आम ने आम ज होय। 15 वर्ष निकली गया। आखो दिवस पोताना परिवारनी सामे हसे बोले
કોઈને ખબર ન પડે કે આ બે વ્યક્તિને આ બોલાશે. પણ 15 વર્ષ એમને એમ કાઢ્યા. અને 15 વર્ષે એક દી તરઘાયો વાગ્યો, રડવી બાંગ ધ્રિજાંગ ધ્રિજાંગ ધ્રિજાંગ, અને એક એક વ્યક્તિઓ નીકળ્યા. અને એ તમામ નીકળ્યા ને ત્યારે આ રાજપૂતે પોતાના શરીર ઉપર બખ્તર ધારણ કર્યું, બેધારી તરવાયરું રાખી, પેટમાં જમૈયો ને કટાર, વાહે ગેંડાની ચામડાની ઢાલ, એક હાથમાં ભાલો, એક હાથમાં બરછી, અને ઘોડા ઉપર સવાર થયો અને હાંગ રહી ગઈ હતી. એટલે દાસીને કીધું કે બાની જરાક હાંગ અંબાવજો. રાજપૂતાણીએ મહર કર્યો કે ઘણું લોઠું ભેળું કરી લીધું, હજી કેટલુંક જોહે, આટલા બધાની જરૂર નહીં પડે. પણ આ તો મેણું કોઈને મારીએ નહીં, અને મેણું માથાનો ઘા. અહીંયાથી નીકળી ગયો. પંચકલ્યાણી અશ્વ હતો, અશ્વ ઉપર સવાર થયો અને અહીંયાથી નીકળ્યો. પણ કેવો ઘોડો હોય છે એનો! ચપલા જ્યું ચમકંત બેગ, બાદલ જ્યું ભૂરા, ગરદન માનહુ મોર, સંગ में શોભે સૂરા. અરે કનક વરણ આભરણ એક બાબે ન અધૂરા, પવન જસંદો પીઠ લેત જ્યું ઠેક લંગુરા. બલદેવ અસલ એવા બિરદ, નિજ સ્વામી સંગે મરે. ઘવરાય અંગ ઘોડા ઘણા, પણ ધર પાછો ડગ ના ભરે. આવા અશ્વ ઉપર સવાર થઈ અને એ રાજપૂત નીકળ્યો. અને બાકા ઝીક બોલતી હતી, તરવારુની તાળીઓ બોલતી હતી. જ્યાં ઘોર રણ સંગ્રામની વચ્ચે જબર થીંગાણું થયું હોય છે. અડપડે ઝીંક માછી યચૂક, કટજાત શીશ ઘટટૂક ટૂક, ફટજાત બૂક ફટજાત બૂક ફેફરા ફાર, હટજાત કંઈક કાયર હજાર કૂદંત શીશ પડતે કબંધ, ધડ ધડત ખેત મચવાસ દંત, રણકે પ્રણાળ ભવકંત રક્ત, જોગણી પત્ર ભરિયંત જત નાચંત વીર વૈતાળ કંઈક, ઉછરંગ રંગ વર્તે અનેક, ભલ જુદ્ધ હોત દેખંત બાણ, વ્યોમે સહાય અપ્સર વિમાન, આછટે તીર ગોળી અપાર, કરમરા ઝીંક બરછી કટાર. આવું ઘમનસાણ યુદ્ધ થયું. રથ વિનાના હારથી અને હારથી વિનાના રથ, હાથી વિનાની હુંઢું, હુંઢું વિનાના હાથી, ધડ વિનાના મસ્તક, અને મસ્તક વિનાના ધડ. ઢૂંઢે ઢૂંઢ મચી ગયું. મારો 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 મારોના પડકાર. એની વચ્ચે હાંજ પડી એટલે એક એક રાજપૂતાણીઓ પોતાના ઘેરેથી પાણીનો કળશિયો લઈ અને પોતાના પિયુને, પોતાના ભરથારને એ કળશિયો ભરી અને પાણી ટોવા માટે જાય. બધાય જાતા હતા, એમાં આ વવારું જાતા નહોતા ને, એટલે એના ફૂઈબાએ કીધું કે બેટા આપણે જાવું જોઈએ. કે પણ મને ખબર છે એ ક્યાંક બાવળિયાની કાંટાડા હતાઈને બેઠા હશે અને હમણાં નલોયા પાછા આવશે, એટલે ત્યાં જવાની જરૂર નથી. અરે કે એવું ન હોય, લાજમાં અને મર્યાદામાં સમાજની રૂએ આપણે જાવું જોઈએ. કે ના, પરાયણે મોકલ્યા. ગયા, રણમાં ફરી અને પાછા આવ્યા. પાછા આવી અને એક દુહો કીધો કે સારા રણ મેં ફિરી જારી હાથ લિયા, પણ બાઈજી થારે બેટડે તે કે દોય કુળ લાજવિયા. આખા રણ સંગ્રામમાં ગોઈતા મને ક્યાંય જડ્યા નહીં. અને પછી એના ફૂઈબાએ જવાબ આપ્યો કે વંવર મારો બેટડો અને તો સગુણી રો કંથ. એ મારો દીકરો છે, મેં એને પૈપાન કરાવી ઉછેરીને મોટો કર્યો છે, અને ધાવણના ઘૂંટડે ઘૂંટડે મેં એને સુરવીરતાના પાઠ પાયા છે, અને તારી જેવી સગુણી બાઈનો કંથ છે. વંવર મારો બેટડો ને તો સગુણી રો કંથ, કાં હોય ઘોડાની ઘૂમરે અને કાં હાથી રે ગજદંત, બાકી એમને માટો મારીને આવતી રહે ને તો ન મળે. અને ફરીને ગયા. આખા રણમાં ફર્યા ને, હાથીના દંતુસળ ઉપર એનું ધડ ટીંગાઈ રહેલું, મસ્તક નોખું થઈ ગયેલું, જીવને જમને વાદ હાલે. ડાબી કોરથી લાગેલી બરસ્યું છે એ જમણી કોર નીકળી ગયેલી, જમણી કોરથી નીકળેલી બરસ્યું ડાબી કોર નીકળી ગયેલી, આંતરડાનો ઢગલો થઈ ગયેલો, અને આંતરડાને જીવતા વ્યક્તિના આંતરડાને અહીંયા ગીધ આવી અને ચૂંથતા હતા, અને અહીંયા પોતાના મસ્તકને પોતાના હાથનો ટેકો દઈ અને એ રાજપૂત વાટ જોઈને બેઠો હતો કે કોઈ આવી અને મને પાણી ટોવે. અને અહીંયા આવ્યા અને જોયા અને એમ થઈ ગયું હાય હાય હાય, તેદી ચૂડીની ચીપે રે કણકણીઓ તું વાલા તણી, ઊંધું સમજી અભાગણ હું થઈ મારી ભૂલ ઘણી. કે દરબાર, આજથી 15 વર્ષ પહેલા તમે જે કીધું તું ને એ હવે સાચું પડ્યું. કે કેમ? કે એ તો આમ થાય તેદી આમ થાય.
ધર જાતા ધર્મ પાલટતા અને ત્રિયા પડંતા તાવ, આ તીનું ટાણા મરણ રા, એમાં કોણ રંક ને કોણ રાવ. તેદી મારી ભૂલ થઈ ગઈ હતી. કહેવાનો મારો અર્થ, આવી ઉત્તમ જનેતાઓ એ પ્રાપ્ત થઈને એટલે ઉત્તમ સંતાનોની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે. આપને જમીના કડા ભેળા કરે, ખડગથી ખલકમાં ખેલ ખેલે, શંભુગણ સરીખા ચમરબંધ સમરમાં, અરે થડકમણ હવન પડ આપ ઠેલે, પછી ભોમ જો લડથડે તો ટકાવે ભુજબળે, અને સમજણા પરાયા છિદ્ર ઢાંકે, આ પખા બે ઉજળા હોય જો પ્રાક્રમી, તો પટાળા નવ અથા જોધ પાકે. લાજ ભૂમિ અને લાડડી કારણે ધરા ધમરોળવા તેગ ધારે, અભળ ભંગ ઉન્માદથી આથડે, અને મરે કાં ભારતે હરિયાણ મારે. એવા ઉત્તમ પુરુષો એ આ સમાજને પ્રાપ્ત થયા ને, એવા એક ગરવા સમાજની વચ્ચે આજની રાત જગદંબાના મંદિરને પંચકુંડી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે આપણે મળ્યા છીએ. ત્યારે આ પહેલા રાઉન્ડમાં એક તો ગળું કામ નહોતું આપતું, પણ જે શબ્દોના માણસો છો મને ખબર છે, હાવ ધડબડ હોય ને તો અમે ના કહી દઈએ, પણ એક એક શબ્દના ત્રણ ત્રણ અર્થ કરી અને સમજે એવો વર્ગ છે. એટલે આ ગળાની થોડીક તકલીફ છે એ સમજું છું કે તમે સાગર પેટા થઈ અને માફ કરી દેહો જ. બીજા રાઉન્ડમાં ફરી પાછા તમને કાંઈક મજા આવે, કાંઈક મને મજા આવે એવી વાતોનો દોર લઈને આવું. ત્યાં સુધી ફરી પાછા ભાઈ હિમાંશુને વિનંતી કરું, એને મજા આવે એવા, આપ સૌને આનંદ આવે એવા ગીતો ભજનોનો એક સુંદર મજાનો દોર લઈને આવે ભાઈ હિમાંશુ ચૌહાણ.